let's start here. Population growth and depreciation. Let's write here. Population growth. Population growth. Population growth and depreciation. Population growth and depreciation. Okay, this topic is very important for 2 marks. Okay, 2 marks को लागि एकदमै important छ. Sure you will be asked 2 marks question from here. एउटा क्वेशन त लगभग कन्फर्म जस्तै हुन्छ 2 marks को. यदि त्यो क्वेशन 2 marks मा आएन भने then you will be asking 4 marks, right? त्यसैले 2 marks that is confirm. 2 marks त कन्फर्म नै हो र हामीलाई त्यस्तो गाह्रो पनि छैन. If you know the compound interest formula, compound interest मा भएको फर्मुलाहरु थाहा छ भने then you can easily solve the questions from population growth and depreciation as well. Okay, so अब यसमा हामीले जान्नुपर्ने टर्महरु that we are going to write here first. केही टर्महरु छ, डिफाइन गर्नुपर्ने टर्महरु छ. Okay, that we will define first. Okay, then we will write here important formula related to population growth and depreciation. Okay, population growth or depreciation ko हामी केही फर्मुलाहरु छन्, that also we will write here. So let's begin with the population growth. Our definition. Okay, अब यसमा सोध्न सकिने definition भनेको चाहिँ you can write here population growth. Population growth भनेको simply, okay, from the word also you can see here the growth of a population of a particular place or country is called population growth. Very simple sir. Okay, population growth भनेको के हो त? The growth in population, the growth in population of any place or country, of any place or country is called population growth. Is called population growth. Okay, in this way we can write here population growth for definition. The growth in population of any place or country is called population growth. Simply यो के हो त? Population मा growth भयो, increase in population भयो. Okay, previously previous population भन्दा केही बढेर गयो भने then that we say that is the population growth. Okay, the population growth भयो, then let's define your depreciation. Your population growth को कुरा, okay, it keeps on increasing. Population भन्ने कुरा त जहिले पनि बढी नै रहने कुरा भयो. Okay, population keeps on increasing. तर यहाँ depreciation को कुरा चाहिँ के हो भने depreciation को meaning चाहिँ घट्ने हो फेरि. Okay, यो depreciation को meaning के हो त? It is reduction in price of the article. Depreciation को कुरा चाहिँ it is related to the article सँग related छ, कुनै commodity सँग related हुन्छ. Population growth भनेको त it's related to population. Okay, so depreciation, यो depreciation बुझ्नको लागि, okay, depreciation कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि, okay, suppose we have कुनै एउटा machinery part छ, yeah, okay, suppose we have a tractor, कुनै tractor छ भने त्यो tractor हामीले सुरुमा किन्दाखेरि जति मूल्य पर्छ हामीले 1-2 वर्ष पछाडी बेच्दा पनि त्यति नै मूल्य त पक्कै पनि आउँदैन. Okay, त्यसमा मूल्य घट्छ बनाएको अर्थ सेकेन्ड ह्यान्ड हुन्छ भन्ने खोजे है. अझै सजिलो तरिकाले बुझ्दाखेरि चाहिँ सपोज हामीसँग भएको कुनै बाइक हामीले सुरुमा किन्दाखेरि केही अमाउन्टमा किन्यौं, सपोज 2,50,000 मा किन्यौं र त्यसलाई अब 1 वर्षपछि बेच्छु भन्दा 2,50,000 आउँदैन पक्कै पनि. ओके, त्यसमा हामीले घटाएर बेच्नु पर्ने हुन्छ. त्यो भनेको चाहिँ डिप्रिसिएसन हो. त्यो भनेको प्राइसमा डिप्रिसिएसन भयो. प्राइस के भयो त? प्राइस घटेर गयो है, त्यसलाई हामी डिप्रिसिएसन भन्छौं. यहाँ डिप्रिसिएसनलाई डिफाइन गर्नु पर्यो भने, ओके, द रिडक्सन इन प्राइस अफ द आर्टिकल ड्यू टु इट्स कन्स्ट्यान्ट युज इज कल्ड डिप्रिसिएसन. अब फेरि युजै गरेन भने पनि त घटिहाल्छ नि, सेकेन्ड ह्यान्ड भन्ने बुझिन्छ नि त. अब बाइक किनेर ल्यायो, 1 वर्ष थन्कायो, थन्काए पछाडि बेच्दाखेरि पक्कै पनि त्यो जति मूल्य परेको थियो त्यति आउँदैन. त्यसलाई कन्सिडर के गरिन्छ भन्दा युज गरिसकेको भन्ने कन्सिडर गरिन्छ है. ओके, सो लेट्स राइट हियर डिप्रिसिएसन भनेको चाहिँ के हो त? द रिडक्सन, ओके, द रिडक्सन इन द price of an article, the reduction in the price of an article due to its constant use. Okay, due to its
constant use is called depreciation. Depreciation को meaning चाहिँ के हो त मूल्य घट्नु हो भनेर बुझ्नु पर्यो है मूल्य घट्नु हो भनेर बुझ्नु पर्यो मूल्य अब नेपालीमा भन्न त झन् मूल्य ह्रास भन्छ है ओके मूल्य ह्रास भन्छ अब झन् त्यो वर्ड ओके you may again feel it difficult अझै बढी गाह्रो हुन्छ होला त्यो वर्ड ओके मूल्य ह्रास यहाँ चाहिँ मूल्य घट्नु भनेर बुझ्ने the reduction in the price of an article due to its constant use हामीले कुनै कुरालाई constant use गरिसकेपछि कुनै पनि आर्टिकल त्यसको प्राइस घटेर जान्छ that is called depreciation ओके त्यसलाई depreciation भनिन्छ अब depreciation सँगसँगै compound depreciation भनेको के हो त let's write here compound depreciation compound depreciation भनेको डिप्रिसिएट भएको भ्यालुबाट पनि फेरि डिप्रिसिएट हुँदै जानुलाई compound depreciation भन्छ जसरी compound interest को मिनिङ के हो त इन्ट्रेस्टमा पनि इन्ट्रेस्ट के हुन्छ एड हुँदै जान्छ नि त्यो compound interest भने जस्तै यहाँ compound depreciation भनेको के हो ओके when the amount of reduction लेखौं है त when the amount of reduction is increased from the every depreciated value okay from the every depreciated value for a year okay yeah every year depreciated value every year then it is called compound depreciation okay so this is the definition for compound depreciation when the amount of reduction is increased from the every depreciated value every year then it is called compound depreciation त्यसलाई के भनिन्छ त compound depreciation भनिन्छ यो हामीले population growth मा र यो depreciation मा compound depreciation को फर्मुला या compound interest सँग रिलेटेड फर्मुलाहरु युज गर्न मिल्छ है ओके किन मिल्छ भन्दाखेरि जहिले पनि population भनेको चाहिँ बढेको populationबाट बढ्दै जाने हो ओके जस्तो अब सपोज हाम्रो कन्ट्रीको population अब सिम्पली ओके मोटामोटी रूपमा भन्दाखेरि अब 2058 मा अब 2 करोड कति थियो ओके त्यसबाट बढेर फेरि बढेकै populationबाट के हुन्छ त त्यसपछि 2068 मा आउँदा पनि हामीलाई कति भयो त अब 2 करोड 64 लाख कति छ ओके अब फेरि 2 करोड 64 लाखबाट बढ्ने हो भनेको अर्थ पहिला 2 करोड जति बढ्या थियो त्यसबाट बढ्दै जाने ओके अब 2 करोड 64 बाट अब 3 करोड भन्दा बढी भइसक्यो होला त्यो भनेको बढेको populationबाट एभ्री टाइम बढ्दै जाने हुनाले यसलाई हामी यसमा compound interest सँग रिलेटेड या compound amount को फर्मुला युज गर्न मिल्छ यहाँ ओके त्यो कारणले किन भन्दा compound amount मा पनि के हुन्छ त प्रिन्सिपल बढ्दै जान्छ बढेको प्रिन्सिपलबाट फेरि बढ्दै जान्छ यहाँ पनि population बढ्दै गइराछ बढेको populationबाट फेरि बढ्दै जान्छ त्यही भएर हामीले यहाँ ओके नाउ वी आर गोइङ टु राइट हियर द सम इम्पोर्टेन्ट फर्मुले यहाँ हामी फर्मुला लेख्दै छौं र त्यो फर्मुलाबाट पक्कै पनि थाहा हुन्छ है हामीलाई compound interest या compound amount को फर्मुला थाहा छ भने यहाँ कुनै पनि गाह्रो छैन ओके सिमिलर टाइप अफ फर्मुले वी आर गोइङ टु राइट हियर ल हामीले चाहिँ अब किन चाहिँ युज गर्न मिल्छ भन्ने कुरा पनि ओके थाहा पाइसक्यौ है त जस्तो डिप्रिसिएसनमा पनि किन हामीले त्यस्तो खालको compound interest सँग रिलेटेड फर्मुलाहरु युज गर्न मिल्छ भने यो डिप्रिसिएसनमा पनि त घटेको मूल्यबाट फेरि घट्दै जाने हो नि यहाँ भनेको छ नि when the amount of reduction is increased त्यो घट्ने मूल्य चाहिँ के हुँदै गइराछ घट्ने प्राइस चाहिँ फेरि घटेकोबाट घट्दै गइराछ भने every year then that is called compound depreciation त्यसैलाई के भनिन्छ compound depreciation भनिन्छ भनेको है ओके सो these are the important definitions to memorize अब सोध्यो भने यतिबाट सोध्ने चान्स हुन्छ okay definition part so now let's write the important formulae from here so now let's write here some important formulae okay हामी यसमा अब some important formulae लेखौं सबभन्दा अगाडि
Okay, first we are going to write here. यहाँ फर्स्टमा हामी के लेख्दैछौँ त पपुलेसन आफ्टर टी इयर्स भनेर लेख्छौँ है त। यहाँले देखिरहेको छैन भने यतै लेखौँ पपुलेसन आफ्टर टी इयर्स, पपुलेसन आफ्टर टी इयर्स। ओके, पपुलेसन आफ्टर टी इयर्सलाई हामीले पीटी ले डिनोट गर्छ यसरी, पी सफिक्समा टी है। डिनोट नोटेसन अलिकति फरक हुन्छ, यहाँ नोटेसन फरक हुन्छ, तर यो भन्दा पछाडीको नोटेसन त कम्पाउन्ड अमाउन्टको जस्तै हो। पी ब्रैकेट 1 + r/100 पावर टी। ओके, फर्मुला त एक्ज्याक्टली त्यस्तै देखिरहेको छ। कम्पाउन्ड अमाउन्ट इज इक्वल्स टु पी ब्रैकेट 1 + r/100 पावर टी हुन्छ। त्यस्तै यहाँ पपुलेसन आफ्टर टी इयर्स को फर्मुला पीटी ले डिनोट गरिन्छ। यो भनेको पी पपुलेसन डिनोट गर्छ यहाँ चाहिँ। ओके, यहाँ पी ले पपुलेसन डिनोट गर्छ, तर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा चाहिँ प्रिन्सिपल हुन्छ। ओके, यहाँ रेट अफ यो रेट अफ के हुन्छ त पपुलेसन ग्रोथ हुन्छ, पपुलेसन ग्रोथ रेट हुन्छ, टी भनेर त टाइम नै हुन्छ। अब यसको मिनिङ त हामी लेखि नै हाल्छौँ यहाँ के हो भनेर। ओके, सो लेट्स राइट where p is पपुलेसन। यसलाई हामी इनिशियल पपुलेसन ओरिजिनल पपुलेसन भन्छ है। यो p मात्रै भनेको के हो त where p is इनिशियल पपुलेसन, इनिशियल or original, initial or original population of a country or place पनि हुन सक्छ, country or place। ओके, p is initial or original population of a country or place। r भनेको r is rate of population growth हो। यहाँ चाहिँ rate of population growth, r is rate of population growth। okay, and t भनेको t is given time interval, नै हो। यो टाइमकै कुरा हो, t भनेको चाहिँ टाइम नै हो है, t भनेको चाहिँ गिवन टाइम इन्टरभल हो। यो फर्मुला एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो पपुलेसन ग्रोथमा। यो यति धेरै युज हुन्छ यो फर्मुला। ओके, 90% युज हुन्छ है। अब फर्मुला त अरु पनि छन्, अदर फर्मुला अल्सो वी आर गोइङ टु राइट, अरु पनि फर्मुलाहरु छन्, बट दिस वान इज द मेन फर्मुला। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो भनेर बुझिराख्ने। पपुलेसन आफ्टर टी इयर्स भनेको पीटी इज इक्वल्स टु पी ब्रैकेट 1 + r/100 पावर टी। रिमेम्बर दिस फर्मुला है, एकदमै बढी युज हुने फर्मुला हो पपुलेसन ग्रोथमा। ओके, ल अब हामीलाई वी आर गोइङ टु राइट हियर इन 2 नम्बर। अब 2 नम्बरमा हामीलाई कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ क्वेशनमा भने नम्बर अफ बर्थ गिभन हुन सक्छ, नम्बर अफ डेथ गिभन हुन सक्छ, नम्बर अफ इन माइग्रेन्ट्स भनेर गिभन हुन सक्छ है। नम्बर अफ इन माइग्रेन्ट्स भनेर गिभन हुन सक्छ, नम्बर अफ आउट माइग्रेन्ट्स भनेर पनि गिभन हुन सक्छ। सबै कुरा एकै पटक नदिए पनि त्यसमध्ये केही कुराहरु गिभन हुन सक्छ। ओके, एट द एन्ड अफ द टाइम, ओके, एट द एन्ड अफ द गिभन टाइम भनेर गिभन हुन सक्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले वी आर गोइङ टु युज हियर अनदर फर्मुला हामीसँग छ। ओके, सो लेट्स राइट हियर when number of births, okay, when number of births लाई हामी let's denote here by capital B है। when number of births, comma, number of deaths, okay, let's write here number of deaths लाई हामी capital D ले denote गर्छौं। number of immigrants, okay, immigrants भनेको अन्तबाट बसाइ सरेर माइग्रेट भएर आउने। ओके, नम्बर अफ इनमाइग्रेन्ट्स m in, ओके, एन्ड नम्बर अफ आउट माइग्रेन्ट्स भनेको फ्रम दैट प्लेस टु अनदर प्लेस माइग्रेट हुने। नम्बर अफ आउट माइग्रेन्ट्स दैट इज m out। ओके, m out at the end of the given time, at the end of the given time is given। ओके, अब यो बुझिराख्नु पर्यो। एट द एन्ड अफ द गिवन टाइम भनेर लेखा छ है, फेरि सुरुमै होइन। जस्तो टाइम इन्टरभल छ 1 इयर छ भने एट द एन्ड अफ द 1 इयर भनेर हुन्छ त्यहाँ। जस्तो नम्बर अफ बर्थ, नम्बर अफ डेथ,
नम्बर अफ इन माइग्रेन्ट्स नम्बर अफ आउट माइग्रेन्ट्स भनेको जहिले पनि गिभन टाइम इन्टरभलको लास्टमै हुन्छ। जस्तो 2 इयर्स छ भने 2 इयर्सको एन्डमा हुन्छ, 3 इयर्स छ भने 3 इयर्सको एन्डमा हुन्छ, होइन भने फरक पर्छ है। किन फरक पर्छ भन्दा जस्तो अब यो नम्बर अफ इन माइग्रेन्ट्सहरूले त 2 इयर्सको ड्युरेसनमा त उनीहरूले के अरे के दिन सक्छ त, त्यहाँ केही बेबीलाई बर्थ दिन सक्छ नि त, हो कि होइन? त्यसले त फरक पारिदिन्छ। त्यही भएर जहिले पनि या नम्बर अफ डेथको कुरा छ, नम्बर अफ डेथको कुरा, ओके। अब यो इन माइग्रेन्ट्स आउट माइग्रेन्ट्सको कुराहरू छ, यो चाहिँ के हुनुपर्छ त, एट द एन्ड अफ द टाइम इन्टरभल नै हुनुपर्छ। क्वेसनले त्यसरी नै दिन्छ है, हामीलाई दिने पनि कसरी हो त, एट द एन्ड अफ द गिभन टाइम नै हुन्छ, ओके। गिभन देन भनेर लेखौँ, ओके। गिभन यसरी गिभन छ भने देन अब पिटी भनेको के हुन्छ भने पिटी भनेको पपुलेसन आफ्टर टी इयर्स है, माथि नै लेखिसकेको छु। देन पिटी इज इक्वल्स टु त्यो मेन फर्मुला त हुन्छ नै यही, पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपन 100 पावर टी त हुन्छ नै। त्यो बाहेक अब हेरौँ है, नम्बर अफ बर्थ भनेको बर्थ भए पछाडि के हुन्छ, पपुलेसन इन्क्रिज हुन्छ, प्लस बी लेख्नुपर्छ है, ओके। नम्बर अफ डेथ भयो भने माइनस लेख्नुपर्छ, डेथ हुँदा पपुलेसन घट्छ, माइनस लेख्नु पर्यो। नम्बर अफ इन माइग्रेन्ट्स भनेको ओके, नम्बर अफ पिपल माइग्रेटिङ फ्रम एनदर प्लेस टु द्याट प्लेस भयो भने पपुलेसन बढ्छ, एम इन लेख्नु पर्ला है। नम्बर अफ आउट माइग्रेन्ट्स भनेको इफ द नम्बर अफ पिपल आर माइग्रेटिङ फ्रम द्याट प्लेस टु एनदर प्लेस देन पपुलेसन घट्छ, सो एम आउट माइनस एम आउट, ओके। सो दिस इज द फर्मुला टु मेमोराइज। अब हामीलाई क्वेसनमा सबै एकैपटकमा नदिएको हुन सक्छ, बर्थ मात्रै गिभन छ भने प्लस पी गर्ने, ओके। इफ यु आर गिभन हियर बर्थ एन्ड डेथ गिभन छ भने बर्थलाई प्लस बी, डेथलाई माइनस डी गरिदिने, ओके। सिमिलरली यु क्यान डु फर अदर्स, ओके। यसरी यो फर्मुला पनि हामीले यु हेभ टु मेमोराइज दिस फर्मुला। हामीलाई यस्तो खालको फर्मुला युज गर्नुपर्ने छ एक्सरसाइजमा, ओके। द्याट्स वाइ दिस इज अल्सो द इम्पोर्टेन्ट फर्मुला, ओके। ल हामीले दुईटा फर्मुला लेख्यौँ। नाउ लेट्स मुभ टु एनदर फर्मुला। एनदर फर्मुला भनेको चाहिँ के हो भने अब यो त पपुलेसन आफ्टर 3 इयर्स भयो। अब हामीले कहिलेकाहीँ इन्क्रिज्ड पपुलेसन भनेर सोच्छ है। इन्क्रिज्ड पपुलेसन भनेको कतिले बढ्यो त, ओके। सपोज पहिला 2 करोड थियो भने अब 2 करोड 64 लाख हुँदा कतिले बढ्यो भन्दाखेरि 64 लाखले बढ्यो नि, हो। त्यो इन्क्रिज्ड पपुलेसन मात्रै फाइन्ड आउट गर्ने फर्मुला। इन थर्ड नम्बरमा चाहिँ इन्क्रिज्ड पपुलेसन, ओके। इन्क्रिज्ड पपुलेसन भनेको चाहिँ फाइनल पपुलेसन माइनस इनिसियल पपुलेसन हो। पक्कै पनि बढेर कति भएको छ र सुरुमा कति थियो, फाइनल पपुलेसन माइनस इनिसियल पपुलेसन। आइदर यु क्यान फाइन्ड देयर पिटी एन्ड देन सबट्र्याक्ट देयर ओरिजिनल पपुलेसन। यसरी सबट्र्याक्ट गर्ने बित्तिकै पनि यु क्यान फाइन्ड द इन्क्रिज्ड पपुलेसन है। पहिला पिटी फाइन्ड आउट गर्ने र पिटी फाइन्ड आउट गरिसकेपछि त्यसबाट ओरिजिनल पपुलेसनलाई माइनस गरिदियो भने देन यु विल गेट इन्क्रिज्ड पपुलेसन। तर हामीसँग डाइरेक्ट फर्मुला पनि छ, द्याट फर्मुला वी आर गोइङ टु राइट हियर। डिराइभ पनि गरौँ। पिटी को फर्मुला त हामीलाई थाहा भइसक्यो, पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपन 100 पावर टी देन माइनस पी, ओके। पिटी को फर्मुला त वी हैव जस्ट, ओके, वी जस्ट रोट देयर। यो अगाडि 1 नम्बरमा लेखिसकेका छौँ, त्यही फर्मुला लेखेको हो। पी ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 100 पावर टी माइनस पी, ओके। सो लेट्स टेक योर पी कमन। पी कमन लियौँ भने देन दिस इज 1 प्लस आर अपन 100 पावर टी माइनस 1, ओके। हो, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला हो नि त। त्यही भएर इन्क्रिज्ड पपुलेसन भनेको चाहिँ इट्स सिमिलर टु कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हो, ओके। भनेको अर्थ यहाँ त पपुलेसन कतिले बढ्यो, त्यहाँ चाहिँ प्रिन्सिपल कतिले बढ्यो भन्ने हुन्थ्यो नि। प्रिन्सिपल कतिले बढ्यो भन्दा त्यहाँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हुन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ पपुलेसन कतिले बढ्यो भन्ने कुरा चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुलाले दिन्छ एक्ज्याक्टली, ओके। यो फर्मुला चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला हो। देयरफोर यसलाई हामीले डाइरेक्टली पनि युज गर्न मिल्छ, इन्क्रिज्ड पपुलेसन, ओके। इन्क्रिज्ड पपुलेसन को फर्मुला डाइरेक्टली यु क्यान राइट हियर पी देन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपन 100 पावर टी minus 1, okay. So this is the formula to memorize for increased population, okay. Increased population पनि हामीलाई सोध्छ
त्यही भएर दिस इज द फर्मुला टु मेमोराइज फर इन्क्रिज्ड पपुलेसन है। ल अब यो इन्क्रिज्ड पपुलेसन भनेको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला जाने भने जाने हो। ओके, अघि हामीले भर्खरै पपुलेसन आफ्टर 2 इयर्सको फर्मुला लेखेका थियौँ, कम्पाउन्ड अमाउन्टको फर्मुला जाने हो भने त्यो पनि जाने हो। ओके, नयाँ फर्मुला त लेखेका छैनौँ, तर हामी नयाँ तरिकाले मात्र लेखिरहेका छौँ। ओके, नोटेसन अलिकति फरक छ, अदरवाइज सेम फर्मुला वी आर राइटिङ हियर। लेट्स राइट हियर इन 4 नम्बर। 4 नम्बरमा चाहिँ अब इफ रेट अफ पपुलेसन ग्रोथ बिङ डिफरेन्ट फर डिफरेन्ट इयर्स है। ओके, रेट अफ पपुलेसन ग्रोथ बिङ डिफरेन्ट फर डिफरेन्ट इयर, यो त रेट अफ इन्ट्रेस्ट बिङ डिफरेन्ट फर डिफरेन्ट इयर भने जस्तै हो, फर्मुला पनि त्यस्तै हुन्छ है, कुनै फरक छैन। सो लेट्स राइट हियर when, okay, when the rate of population growth, when the rate of population growth being different, okay, being different for different years, being different for different years. When the rate of population growth being different for different years, then population after 2 years, then population after 2 years, population after 2 years भनेको PT is equals to केही डिफरेन्स छैन है फर्मुला। अब हेरौँ, त्यहाँ पनि हाम्रो के हुन्छ, P भइहाल्छ ब्र्याकेट 1 + R1 / 100, 1 + R2 / 100, 1 + R3 / 100, ओके, एन्ड सो अन। अब अरु पनि छ भने, अरु रेट पनि छ भने हामी त्यसरी लेख्दै जान्छौँ। यो पनि फेरि कम्पाउन्ड अमाउन्टकै जस्तो फर्मुला भयो। ओके, एउटै त हुन्छ फर्मुला। यहाँ P भने पपुलेसन हो, R1 भनेको चाहिँ के हो त, रेट अफ पपुलेसन ग्रोथ फर फर्स्ट इयर। लेट्स राइट हियर है। अब यो नोटेसनको बारेमा लेखिहालौँ। वेयर P इज ओरिजिनल पपुलेसन, ओके, P भनेको ओरिजिनल पपुलेसन, R1 भनेको R इज रेट अफ पपुलेसन ग्रोथ फर फर्स्ट इयर। ओके, रेट अफ R1 इज रेट अफ पपुलेसन ग्रोथ फर फर्स्ट इयर। R2 पनि लेख्न मिलिहाल्यो, R2 इज रेट अफ पपुलेसन ग्रोथ फर सेकेन्ड इयर। ओके, R3 भनेको R3 इज रेट अफ पपुलेसन ग्रोथ फर थर्ड इयर। ओके, सो यसरी हामीले चाहिँ we can write here the formula. When the rate of population growth being different for different years को चाहिँ के हुन्छ त, population after 2 years भनेको PT is equals to P bracket 1 + R1 / 100, 1 + R2 / 100, 1 + R3 / 100, कम्पाउन्ड अमाउन्टको जस्तै फर्मुला छ। ओके, P भनेको ओरिजिनल पपुलेसन, R1 भनेको रेट अफ पपुलेसन ग्रोथ फर फर्स्ट इयर, R2 रेट अफ पपुलेसन ग्रोथ फर सेकेन्ड इयर, R3 रेट अफ पपुलेसन ग्रोथ फर थर्ड इयर। ओके, त्यसो भए यो सधैँभरि अब हामीलाई R1 R2 R3 नै होला भन्ने छैन, कहिलेकाहीँ R1 र R2 पनि होला। ओके, या कहिलेकाहीँ अब अलि बढी पनि होला नि, R4 भयो भने accordingly we have to modify the formula. Okay, so these are the formulae related to population growth है। यहाँसम्म हामीले population growth सँग रिलेटेड फर्मुलाहरू लेख्यौं। अब हामी डिप्रिसिएसन सँग रिलेटेड फर्मुला लेख्छौं, धेरै लेख्दैनौं। we are going to write 3 फर्मुला है, 3टा फर्मुला लेख्छौं है। अब यहाँ 4 सम्म भयो, 5 6 7। ल 5 नम्बरमा यसमा चाहिँ प्राइस हुन्छ है। price of an article after 2 years भनेर फर्मुला है। price of an article after 2 years भनेको PT। अब फर्मुला त्यसको धेरै गाह्रो केही छैन, यो फर्मुला पनि हाम्रो कम्पाउन्ड अमाउन्टको जस्तो फर्मुला हो, तर यहाँ R नेगेटिभ हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। किन भन्दा यो त के हो त, यो त डिप्रिसिएसन रेट हो नि त। त्यही भएर यहाँ फर्मुला एउटै हो, P पनि हुन्छ 1 तर माइनस हुन्छ है, -R/100 पावर T।
यदि पपुलेसन पनि घटिरहेछ भने माइनस हुन्छ। ओके, किन भन्दा घट्नु भनेको चाहिँ के हो त, माइनस हुनु हो, रेट माइनस है त। रेट भनेको यो के भइरहेछ त, डिप्रिसिएसन रेट हो, त्यो नेगेटिभ हुन्छ, त्यही भएर माइनस r/100। फर्मुला एउटै हो हेर्ने, pt इक्वल्स टु p ब्र्याकेट 1 माइनस r/100 पावर t। ओके, सो यो चाहिँ हामीलाई यदि प्राइस घट्छ, किन भन्दा आर्टिकलको केसमा चाहिँ प्राइस घटिरा हुन्छ, घटिरा भएर हामीले वी हैव टु राइट हियर माइनस साइन। व्हाट वी क्यान राइट हियर, यसमा यो नोटेसनको पनि लेखिहालौँ त, वेयर यो p भनेको के हो त, वेयर p इज इनिशियल or original price of an article। ओके, ल आर्टिकल भनेर लेख्यौं। r भनेको चाहिँ के हो त, r इज रेट अफ डिप्रिसिएसन, r इज रेट अफ डिप्रिसिएसन। t भनेको t इज टाइम इन्टरभल। अलिकति नोटेसनको कुराहरू के छ त, नोटेसन त त्यही छ तर मिनिङ फरक हो है। p भने त अब प्रिन्सिपल पनि हुन्छ, p भने पपुलेसन पनि हुन्छ, p भने प्राइस पनि हुन्छ, त्यही भएर हामीलाई यो नोटेसनमा फरक नपरेको है। p इज इनिशियल और ओरिजिनल प्राइस अफ एन आर्टिकल, r इज रेट अफ डिप्रिसिएसन, t इज टाइम इन्टरभल। यदि डिप्रिसिएसनको फर्मुला युज गरिरहेछौँ भने p भनेको प्राइस हुन्छ, सम्झिराख्ने। Here in 6 number we have another formula here in 6 number। Okay, let's write here in 6 number we have here amount of depreciation। Okay, amount of depreciation भनेको जस्तो depreciated amount यो प्राइस अफ एन आर्टिकल कतिले घट्यो भन्ने कुरा हो के, that we are going to that we have to find with the help of the formula that we are going to write here। Okay, त्यसैले जसरी हाम्रो इन्क्रिज्ड पपुलेसन को फर्मुला थियो त्यस्तै हाम्रो के छ त, अमाउन्ट अफ डिप्रिसिएसन को फर्मुला छ है। ओके, सो लेट्स राइट हियर अमाउन्ट अफ डिप्रिसिएसन, अमाउन्ट अफ डिप्रिसिएसन इज इक्वल्स टु, ओके वी हैव टु राइट हियर p माइनस pt। हामीले यहाँ चाहिँ p माइनस pt किन लेख्यौं भने यो डिप्रिसिएसन पछाडी त प्राइस अफ एन आर्टिकल घट्छ, या pt भनेको लेस हुन्छ, p भनेको मोर हुन्छ। ओके, दैट मीन्स हामीले ग्रेटर माइनस स्मलर गर्नु पर्यो, देन विल गेट द अमाउन्ट अफ डिप्रिसिएसन। ओके, यसको ठीक अपोजिट हाम्रो पपुलेसन ग्रोथमा हुन्छ, किन भन्दा पपुलेसन त बढ्दै जाने हो, फाइनल पपुलेसन बढी हुन्छ, इनिशियल पपुलेसन कम हुन्छ, त्यही भएर त्यहाँ pt माइनस p थियो भने यहाँ चाहिँ अमाउन्ट अफ डिप्रिसिएसनमा के छ त, p माइनस pt छ, किन यहाँ p ग्रेटर हुन्छ है, pt भन्दा p ग्रेटर हुन्छ, रिमेम्बर दैट। ओके, so you know here p minus, you know the formula for pt or we have just okay written here, यहाँ लेखेका छौं हामीले। pt को फर्मुला के छ त, pt भनेको p then bracket 1 minus r/100 power t। okay, so now let's take your common, यो दुईटामा हामीले कमन लिन मिल्ने भनेको p कमन लिन मिल्छ, so p is common, here it will remain 1 minus r/100। okay, then we can write your power t then bracket। okay, this is the formula for amount of depreciation। okay, यो amount of depreciation को formula हो, so let's write again, therefore amount of depreciation is equals to p then bracket 1 minus r/100। okay, then we can write here power t। so this is the formula to memorize for the amount of depreciation। okay, ल हामीले amount of depreciation को लागि चाहिँ यो formula we have to memorize, otherwise first of all we can find pt find out गरेर amount of depreciation is equals to p minus pt गर्दा पनि हुन्छ, will get the same result। okay, or you can use this formula directly पनि, हामीले amount of depreciation को formula यो directly यो use गरेर पनि we can find it। now seventh one here, seventh formula is when the rate of depreciation, okay, when the rate of depreciation being different for
being different for different years. Okay, being different for different years. अब यसमा condition के छ त? When the rate of depreciation being different for different years, then okay, अब त्यो बेलामा चाहिँ हामीलाई then price of an article, after 2 years, price of an article after 2 years, that is PT is equals to, we can write here P, then bracket 1 minus R1 upon 100, okay, then 1 minus R2 upon 100, okay, then 1 minus R3 upon 100, and so on. Okay, अब यसमा हामीले सिम्पली यो कम्पाउन्ड अमाउन्ट जस्तै फर्मुला छ, तर यहाँ माइनस माइनस लेख्नु परेको छ, किन भन्दा यो चाहिँ डिप्रिसिएसनमा के हुन्छ त, प्राइस घट्दै जाने हुनाले यहाँ हामीले माइनस 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 लेख्नु परेको है। डिप्रिसिएसनको केसमा चाहिँ हामीले माइनस लेख्नु पर्ने हुन्छ, किन भन्दा यहाँ रेट अफ डिप्रिसिएसन हुन्छ, घट्ने रेट हुन्छ। ओके, दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट हियर माइनस, अदरवाइज द फर्मुला इज सिमिलर, त्यस्तै खालको फर्मुला हो। where what we can write here, where P is initial, or original price of an article. Okay, P भनेको चाहिँ के हो त, P is initial or original price of an article. So R1 भनेको के होला त, R1 is a rate of depreciation for first year. Okay, rate of depreciation for first year. Then what is R2? R2 is rate of depreciation. Okay, rate of depreciation for second year. Okay, rate of depreciation for second year. Then what is R3? R3 is rate of depreciation. Okay, rate of depreciation for third year. Okay, for third year. So we have written here the usual meaning, okay, of the notation. We have written here altogether 7 formulae. Okay, these are sufficient to solve the questions from population growth and depreciation. Okay, if sabai formula if we know, then we can easily solve the questions from population growth and depreciation. Okay, this is all about the formulae.